Good afternoon, students. Today I am going to explain about the instruction set of 8051. So by using this instruction set, we are going to write the programs in 8051 microcontroller. So there are 6 types of instruction sets. First one is the arithmetical instruction, second one is the logical instruction, third one is the data transfer instruction, fourth one is a Boolean and bit manipulation instruction, fifth one is a branching instruction, and sixth one is a rotating instruction. So ఈ 6 instructions ని యూజ్ చేసుకొని మనం 8051 microcontroller లో ప్రోగ్రామ్ అనేది రాస్తాం. We are using the Keil software to write the program in 8051 microcontroller. Keil, K-E-I-L. K-E-I-L software has been used to write the program in 8051 microcontroller. Okay. So first of all, arithmetical instructions. The arithmetical instructions are used to perform addition, subtraction, division, multiplication operations. Along with the addition, subtraction, division, and multiplication, increment and decrement operations are also performed by using this instruction set. So here, carry flag is affected. Based on the results, the conditional code flags are affected. Nothing but the carry flag is affected. Why? Because you're performing the addition and subtraction operations. While performing the addition, in the output, if the carry is generated means, then the carry flag is set. And while performing the subtraction, if you take the borrow from previous bit, in that time also the carry flag is affected. So based on the result, the conditional code flags are affected. Manaki arithmetical instructions lo another 2 instructions are also there, increment and decrement instructions. These are used to perform the increment and decrement operations for the specified register. So arithmetical operations are nothing but addition, subtraction, division, multiplication, increment and decrement operations. These are all performed by the arithmetical instructions. So దీంట్లో conditional code flags అనేవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. అండ్ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ లో మనకి ADC అనే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ SUBB అనే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఉంటుంది. Why? Because those are used for the adding with carry and SUBB is used for the subtraction with borrow. So first of all, add instruction. This instruction is used to perform 2 operands. This used to perform addition for the 2 operands. So here the destination operand must be in register A. We are having the registers like A register, B register, DPTR register, etc. like this, SFR register, special functions registers like this, etc. are there. In those, in destination operand, A register should be there while performing the addition operation, and the source operand may be a register or maybe an immediate data or maybe a memory location. So ఇక్కడ కనుక మీరు చెక్ చేసుకున్నారు అంటే మనం 8051 మైక్రోకంట్రోలర్ లో హ్యాష్ అనే సింబల్ ని యూజ్ చేశానమ్మా. ఇక్కడ నేను I have been used hash symbol here. Why? Because మనం ఏదైనా ఇమీడియట్ డేటా తీసుకునేటప్పుడు 8051 మైక్రోకంట్రోలర్ లో హ్యాష్ అనే సింబల్ తోటి ఇవ్వాలి. అంటే #02h, #05h or #1234h like this. ఏమైనా కానీ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే ఇమీడియట్ డేటా తీసుకున్నప్పుడు ఆ టైంలో హ్యాష్ అనే సింబల్ ని యూజ్ చేస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఏదైనా రిజిస్టర్ తీసుకునేటప్పుడు దిస్ సింబల్ హ్యాస్ బీన్ యూజ్డ్ ఇన్ 8051 మైక్రోకంట్రోలర్. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే మనకి add a comma #02h అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. Add is nothing but an instruction that is used to perform the addition between 2 operands. Here this 02h is considered as an source operand and this a is considered as an destination operand. 02h ని source operand గా, a ని destination operand గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. అయితే
ఫస్ట్ ఎడిషన్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్ ఏ ఉండాలి మనకి, ఇట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ రిజిస్టర్. నీకు ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాని ఈ ఏ రిజిస్టర్ లో స్టోర్ చేసుకొని అప్పుడు ఎడిషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం. అండ్ ద సోర్స్ ఆపరెండ్ అనేది మనకి ఇమీడియట్ డేటా వాల్యూ ఉండొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇమీడియట్ డేటా వాల్యూ ఆర్ అనదర్ రిజిస్టర్ ఉండొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అన్ అనదర్ రిజిస్టర్. లేదా మెమోరీ లొకేషన్ ఉండొచ్చు, అంటే ఏదైనా మెమోరీ లొకేషన్ లో స్టోర్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. బట్ కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ మెమోరీ టు మెమోరీ ఆపరేషన్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ హియర్. మెమోరీ టు మెమోరీ ఆపరేషన్స్ అనేవి అలౌ చేయరు ఇన్ దిస్ యాడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద రిజల్ట్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఏవైతే కండిషనల్ కోడ్ ఫ్లాగ్స్ రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయో, అంటే ఆక్సిలరీ క్యారీ ఫ్లాగ్, క్యారీ ఫ్లాగ్, ప్యారిటీ ఫ్లాగ్, ఏవైతే ఈ రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి బేస్డ్ ఆన్ ద రిజల్ట్. నెక్స్ట్ వన్ ADDC. This instruction is used to perform addition with carry. అంటే మనకి ఇందాక క్యారీ ఫ్లాగ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అయిందని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం ఎడిషన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు. సో అలా క్యారీ ఫ్లాగ్ సెట్ అవ్వకుండా మనకి దీంట్లో రిజల్ట్ వచ్చేసి ఏదైతే క్యారీ జనరేట్ అయిందో దాంతో పాటుగా యాడ్ అయి వస్తుంది. సో దిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ టు పర్ఫామ్ ద ఎడిషన్ ఫర్ ద 2 ఆపరెండ్స్, బట్ it is used to perform the addition with carry. క్యారీ తో పాటుగా యాడ్ అవుతుంది ఈ 2 ఆపరెండ్స్ అనేవి. అంటే ఏదైతే మన ఈ 2 ఆపరెండ్స్ తీసుకున్నామో ఆ 2 ఆపరెండ్స్ లో మనకి క్యారీ తో పాటుగా యాడ్ అయ్యి వస్తాయి, ఎడిషన్ విత్ ద క్యారీ. అండ్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటి అంటే డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్ షుడ్ బి ఇన్ రిజిస్టర్ ఏ అండ్ ద సోర్స్ ఆపరెండ్ మస్ట్ బి ఇన్ ఇమీడియట్ డేటా ఆర్ ఏ మెమరీ ఆర్ ఏ అనదర్ రిజిస్టర్. నో ప్రాబ్లం విత్ దట్. ఓకే. So next one, subtraction operation with borrow. This instruction is also used to perform the subtraction for the 2 operands with the borrow. ఏవైతే మనం 2 ఆపరెండ్స్ తీసుకున్నామో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆ 2 ఆపరెండ్స్ కి సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది విత్ ద బారో. అయితే మనకి ఇక్కడ సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు కూడా ద డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ రిజిస్టర్. The destination operand should be a register and the source operand may be immediate data or an register or a memory location. So this instruction is also used to perform subtraction borrow for the 2 operands. And ikkada enti ante deentlo kuda manaki memory to memory operations anevi not allowed here. At the same time, based on the result, the conditional code flags are affected. Okay. Next one, multiplication operation. మనం మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్ లాగా మళ్ళీ ఏ గానీ మల్ బి గానీ ఒక స్పెసిఫైడ్ ఆపరెండ్ నే తీసుకోమ్మా. ఇన్ మల్టిప్లికేషన్ ఆపరెండ్ we are taking the register A and register B. 8051 మైక్రోకంట్రోలర్ లో మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు మనకి 2 ఆపరేషన్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ చూడండి మల్ ఏ బి అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఏ ఇంటూ బి. మనం ఇక్కడ స్పెసిఫైడ్ రిజిస్టర్ ని తీసుకోవట్లా, వీఆర్ టేకింగ్ ద 2 రిజిస్టర్స్. అండ్ ఆల్సో దిస్ 8051 microcontroller supports the byte by byte multiplication only. Byte by byte multiplication only. ఎందుకు అంటే మనం ఇక్కడ మల్ ఏ ఇంటూ బి అని ఇచ్చినప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత రిజల్ట్ అనేది బైట్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. బైట్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకొని లోయర్ బైట్ అనేది ఏ రిజల్ట్ లో స్టోర్ అవుతుంది, హైయర్ బైట్ అనేది బి రిజల్ట్ లో స్టోర్ అవుతుంది. సో లోయర్ బైట్ is stored in A register and higher byte is stored in B register. So for that purpose we are taking the A and B registers. Why? Because 8051 supports byte by byte multiplication. On that purpose we should need the 2 registers. So mul AB is used to perform multiplication operation for the A and B registers. సో ఎప్పుడైతే మనకి మల్టిప్లికేషన్ అయిపోయిందో లోయర్ బైట్ అనేది ఏ రిజిస్టర్ లో, హైయర్ బైట్ అనేది బి రిజిస్టర్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మెయిన్ పాయింట్ దీంట్లో మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఇచ్చిన ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటా అనేది అన్సైన్డ్ డేటా, అంటే దాంట్లో సైన్స్ కానీ ఇట్లాంటి ఏమి యూజ్ చేయకూడదు. సో దిస్ ఆర్ అజ్యూమ్డ్ యాజ్ ద అన్సైన్డ్ డేటా.
సో మళ్ళీ ఏబి అయినా కానీ డివిజన్ లో అయినా కానీ మనం ఇక్కడ 8051 మైక్రో కంట్రోలర్ 2 రిజిస్టర్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా తీసుకోవాల్సిందే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి డివిజన్. ఇన్ డివిజన్ ఆపరేషన్ వీఆర్ టేకింగ్ ద div AB. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటి అంటే div is used to perform the division operation for the two operands. In 8051 microcontroller, it supports the byte by byte division. For that purpose, we are taking the two registers, nothing but the two operands, register A and register B. Here also, the data is assumed as unsigned data. Here also, the data is assumed as unsigned data. సో ఇప్పుడు మీ అందరికి ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఏంటి అంటే div AB అని చెప్పేసి ఇస్తున్నాం, మరి ఏది న్యూమరేటర్ ఏది డినామినేటర్ గా కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ అంటే A is considered as numerator and B is considered as denominator and B is considered as denominator. సో మనం ఇక్కడ 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్ లాగా div BL అని div AL అని లేదా మళ్ళీ AL అని చెప్పేసి తీసుకోకూడదు. సో 8051 మైక్రో కంట్రోలర్ లో మనం 2 ఆపరెంట్స్ కి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం, అట్ ద సేమ్ టైం 2 ఆపరెంట్స్ కి డివిజన్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం. సో A అనేది న్యూమరేటర్ అవుతుంది, B అనేది డినామినేటర్ అవుతుంది. అయితే మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే మనకి ఏదైతే కోఎఫిషియంట్ వస్తుందో డివిజన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అయిన తర్వాత ఏదైతే కోఎఫిషియంట్ వస్తుందో ఆ కోఎఫిషియంట్ అనేది A లో స్టోర్ అవుతుంది, B లో వచ్చేసరికి మనకి ఆపరేషన్ యొక్క రిమైండర్ స్టోర్ అవుతుంది. ఆపరేషన్ యొక్క రిమైండర్ స్టోర్. సో div is used to perform the division operation between the two operands. The two operands are A and B registers. These are the unsigned data. These are assumed as the unsigned data. As 8051 microcontroller supports byte by byte division, we are taking A and B registers here. A is the numerator register, B is the denominator register. And after performing the division operation, the quotient is stored in the A register and the remainder is stored in the B register. Okay. So next one వచ్చేసరికి increment operation. This INC instruction is used to perform increment operation. ఇక్కడ మనకి ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటి, ఏదైతే మనం స్పెసిఫైడ్ రిజిస్టర్ తీసుకుంటున్నామో ఆ స్పెసిఫైడ్ రిజిస్టర్ లో ఉన్న డేటాకి 1 అనేది యాడ్ అయ్యి రిజల్ట్ డిస్ప్లే చేస్తుంది మనకి. సో ఇంక్రిమెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఇట్ యాడ్స్ 1 టు ద స్పెసిఫైడ్ రిజిస్టర్ డేటా ఆర్ స్పెసిఫైడ్ మెమరీ డేటా. అందుకే మనకి ఏదైతే ఏదైతే ఆపరెంట్ తీసుకున్నామో ఆ ఆపరెంట్ లో ఉన్న డేటాని ఆ ఆపరెంట్ లో ఉన్న డేటాకి 1 అనేది యాడ్ అయి చూపిస్తుంది. ఇంక్రిమెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఇట్ యాడ్స్ 1 టు ద పర్టికులర్ రిజిస్టర్ డేటా ఆర్ పర్టికులర్ మెమరీ డేటా. ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి క్యారీ ఫ్లాగ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. సో ఇక్కడ మనకి క్యారీ ఫ్లాగ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ డిక్రిమెంట్. మనకి ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఏంటి, యాడ్ చేస్తుంది ఇవన్నీ. మై డిక్రిమెంట్ అంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సో DEC is an instruction that is used to perform the decrement operation in 8051 microcontroller, and it subtracts the 1 to the specified register location or specified memory location data. And here also the carry flag is not affected by this instruction, and depending upon the result the conditional code flags are not affected in the increment and decrement operations. So these are the arithmetical operations: addition, multiplication, division, subtraction, increment, decrement. These all are comes under the addition arithmetical instructions. Arithmetical instructions are used to perform the addition, subtraction, multiplication, division, increment and decrement operations. అయితే ఈ addition లో మనకి addition with the carry and subtraction లో subtraction with the borrow అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. At the same time increment and decrement operations are also comes under this arithmetical instructions. Okay. Next one, logical instructions. Next one, logical instructions. Logical instructions are used to perform the AND, OR and XOR operations only. In 8051 microcontroller, the logical operations are used to perform. The logical operations are used to perform AND, OR and XOR operations. AND, OR and XOR operations along with the
and or XOR operations, swap operation is also performed. Swap instruction is also performed in the logical operations. సో మనకి 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్ లాగా అండ్ అని ఏ అండి అని చెప్పేసి ఆయన ఓ అని చెప్పేసి డైరెక్ట్ గా ఇవ్వలేము. దీంట్లో ఏంటి అంటే the AND instruction is indicated by ANL. The AND instruction is indicated by ANL. So this ANL instruction is nothing but it performs the bitwise. It performs the bitwise logical AND operation. This ANL performs the bitwise logical AND operation. All the status flags are affected here except the carry flag. Carry flag కాకుండా మనకి ఏవైతే స్టేటస్ ఫ్లాగ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి బేస్డ్ ఆన్ ద రిజల్ట్ అని బేస్ చేసుకొని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడాలి అంటే ఇక్కడ కూడా చూడండి అమ్మా, మీకు ఏఎన్ఎల్ ఏ కామా R4 అని చెప్పేసి తీసుకుందాం. ఇక్కడ రిజిస్టర్ అని ఇండికేట్ చేసేటప్పుడు ఎట్ అనే సింబల్ తోటి తీసుకోవాలి. సో ఏఎన్ఎల్ అంటే దిస్ ఇస్ అన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు పర్ఫార్మ్ ద లాజికల్ బిట్వైజ్ AND operation. ANL is an instruction that is used to perform the logical bitwise AND operation. And A is nothing but a destination operand. It is also considered as a register. It is a destination operand. At the same time, it is a register. A is nothing but a register. So we are performing the AND operation for the A register and also R4 register. We are performing the AND operation for A register and R4 register. ఒకవేళ అడ్రసింగ్ మోడ్స్ లో మనకి కొన్ని అడ్రసింగ్ మోడ్స్ ఉన్నాయి. ఇమీడియట్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అని, డైరెక్ట్ రిజిస్టర్ అని, ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్స్ అని చెప్పేసి కొన్ని రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో వీటిని ఏ అడ్రసింగ్ మోడ్ అని చెప్పేసి కన్సిడర్ చేసుకోవాలి అంటే R4 is nothing but the register addressing mode. R4 is nothing but the register addressing mode. And this 50H is nothing but the immediate addressing mode. Why? Because we are giving the immediate data here. We are representing the immediate data. For that purpose, it is considered as the immediate addressing mode. So ఈ register addressing mode ni immediate addressing mode ni use చేసుకొని మనం ఇక్కడ R4 and #50H అనేది ఇచ్చాం. So ANL is nothing but it is a logical bitwise AND operation. It performs the AND operation between this destination operand and the source operand. The source operand is whether maybe #50H or అంటే #50H అంటే it is nothing but it is a immediate data. It is nothing but an immediate data. So it performing the operation between an immediate data and an operand and an register. Okay. Next one, ORL. So ORL is nothing but this instruction is used to perform the bitwise logical OR operation. This is used to perform the bitwise logical OR operation. Here also, based on the result, all the status flags are affected except the carry flag. All the status flags are affected except the carry flag. సో ఇక్కడ కనుక మీరు చూసినట్టయితే ఇమీడియట్ అడ్రసింగ్ మోడ్ ని యూజ్ చేసుకొని #50H అని ఇచ్చా. అట్ ద సేమ్ టైం రిజిస్టర్ అడ్రసింగ్ మోడ్ ని యూజ్ చేసుకొని R4 అని చెప్పేసి ఇచ్చా. ORL is nothing but it is an instruction that performs the OR operation between A and this immediate data. And here వచ్చేసరికి between the destination operand and the source operand. అంటే ఏదైతే మనం డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్ సోర్స్ ఆపరెండ్ గా ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకున్నామో ఆ రెండిటికి OR ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుందని చెప్పేసి దాని మీనింగ్. So here I am performing the OR operation between the A destination register. A is the destination register is nothing but an A register. This is a register and an immediate data. I am performing the immediate data. Okay. Next one, XRL. Here XRL is nothing but the XOR operation. XRL is used to perform the bitwise logical XOR operation. This XRL is used to perform bitwise logical XOR operation. So here also the status flags are affected except the conditional code flag. Here I have taken an example like XRL A comma #50H and XRL A comma @R0. అంటే ఇక్కడ XRL is an instruction that is used to perform the XOR operation between the two operands. ఆ two operands ఏంటి? The destination operand must be A register. కాబట్టి destination operand అనేది A register ఉంటుంది. And the source operand may be
an immediate data or maybe a memory location. So ఇక్కడ memory location ఉంటుంది లేదా immediate data ఉంటుంది లేదా ఒక register అయినా ఉండొచ్చు. Okay, so these are the logical instructions. Along with those logical instructions, swap instruction is also there in the logical instructions. So this swap instruction is nothing but it is a logical instruction, and it performs the exchange of data from the lower nibble to higher nibble and higher nibble to lower nibble, like this vice versa. ఈ స్వాప్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ యూజ్ చేసుకొని మనం డేటాని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాం లోయర్ నిబుల్ లోకి హైయర్ నిబుల్ లోకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్వాప్ ఏ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను కదమ్మా, స్వాప్ ఏ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను. అయితే మనకి టోటల్ గా R0 నుంచి R6 దాకా రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ ద R0, దిస్ ఇస్ R1 and this is R2, R3, R4, R5 and R6. ఇది వచ్చేసరికి R6 అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి దీంతో పాటుగా B అండ్ A అనే రిజిస్టర్స్ కూడా ఉంటాయి అమ్మా. ఇవి కింద డ్రా చేసుకోండి, R6 కింద డ్రా చేసుకోండి ఇవి. ఓకే, సో R6 కింద B ఉంటుంది, B తర్వాత A రిజిస్టర్స్ అనే ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను స్వాప్ A అని ఇచ్చాను అంటే A లో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో 2 అనే డేటా ఇచ్చా, 3 అనే డేటా ఇచ్చా, 4 లో ఇచ్చా, 5 ఇచ్చా, 6 ఇచ్చా, 7 ఇచ్చా అండ్ దీంట్లో 8 ఇచ్చానమ్మా. A అనే రిజిస్టర్ లో 8 ఇచ్చాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఈ పర్టికులర్ రిజిస్టర్స్ లో అట్ ద సేమ్ టైం A అండ్ B రిజిస్టర్స్ లో నేను డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఈ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 అంటే డేటాని మనకి ఏవైతే ఈ రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయో ఆ రిజిస్టర్స్ లో స్టోర్ చేసుకున్నాను. ఫస్ట్ నేను స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఇది బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూషన్, తర్వాత స్వాప్ ఏ అని ఇచ్చిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో మనకి ఎలా వస్తుంది అంటే సేమ్ ఇంతే R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, B అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఏ రిజిస్టర్. సో R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, B రిజిస్టర్ అండ్ ఏ రిజిస్టర్, ఇలా రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు స్వాప్ ఏ అని ఇచ్చాము, స్వాప్ ఏ అని ఇస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కనుక ముందు 0 ఉంటే ఇది ఎలా చూపిస్తుంది అంటే 80 ఇలా చూపిస్తుంది, లేదా ఇక్కడ 51 అని ఉంటే అది స్వాప్ అయిపోయి 15 అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది. సో ఇలా అవుతుంది. రిజల్ట్ వచ్చేసరికి మనకి స్వాప్ అంటే నథింగ్ బట్ 08 అని ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో ఈ రిజిస్టర్ లో 80 అనే రిజల్ట్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. మనం ఇచ్చిన లొకేషన్స్ లో ఇవి, మనం ఇచ్చిన యాక్చువల్ డేటా ఇది. బట్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ మనకు వచ్చే లొకేషన్ ఏంటి అంటే మనకు వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటి 08 కాస్త 80 అవుతుంది, అంటే స్వాప్ అయిపోతుంది. అక్కడ నథింగ్ బట్ స్వాప్ అయిపోతుంది. సో దీస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద లాజికల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఏమేంటి అమ్మా, అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్, XOR instruction and swap instruction. And instruction is indicated as ANL. This ANL is used to perform the logical bitwise AND operation for the two operands. The destination operand must be in A register and the source operand may be immediate data or register or the memory location. Here all the status flags are affected. Next to OR operation. OR ni ela chupistam manam ORL గా చూపిస్తాం, ORL గా చూపిస్తాం. సో దిస్ ORL ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు పర్ఫార్మ్ ద బిట్వైజ్ లాజికల్ OR ఆపరేషన్. హియర్ ఆల్సో ఆల్ ద స్టేటస్ ఫ్లాగ్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ ఎక్సెప్ట్ carry flag based on the result. So ORL, by taking the ORL, we are performing the logical bitwise OR operation for the two operands. Here also the destination operand must be A register and the source operand may be immediate data or the memory. Next to XOR. This XOR instruction is used to perform the bitwise XOR operation for the two operands. ఇక్కడ కూడా మనకి డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్ అనేది ఏ లోనే ఉండాలి. అంటే మనకి అడిషన్ కైనా, సబ్ట్రాక్షన్ కైనా, మల్టిప్లికేషన్ కైనా, అండ్ ఆపరేషన్ కైనా, ఆర్ ఆపరేషన్ కైనా లేదా XOR ఆపరేషన్ కైనా కానీ మనకి డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్ అనేది ఏ రిజిస్టర్ లో ఉండాలి. అంటే మనం ఏం చేయాలి, అప్పుడు ఏదైతే మనం డేటా తీసుకుంటున్నామో ఆ డేటాని ఏ అనే రిజిస్టర్ లో స్టోర్ చేసుకొని దాని తర్వాత అనదర్ రిజిస్టర్ అనేది మేబీ అది ఇమీడియట్ డేటా అవచ్చు, అనదర్ ఆపరెండ్ అనేది
ఇమీడియట్ డేటా అవ్వచ్చు, లేదా మెమోరీ ఇవ్వచ్చు దాంట్లో, లేదా రిజిస్టర్ లో స్టోర్ చేసుకొని అయినా కానీ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు ఆపరేషన్స్ అనేవి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఈ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ లోనే స్వాప్ ఆపరేషన్ అని చెప్పేసి అనుకున్నాం. ఈ స్వాప్ ఆపరేషన్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఎక్స్చేంజెస్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద లో ఎనేబుల్ టు హై ఎనేబుల్. అంటే మనకి ఇక్కడ డేటా అనేది ఎలా ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ లో ఎనేబుల్, 8 ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ హై ఎనేబుల్. ఇలా కన్సిడర్ చేసుకున్న తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ అయిన తర్వాత, అంటే ఆఫ్టర్, ఇది బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూషన్, దిస్ ఈస్ బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ మనకి ఏమవుతుంది, ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది డేటా. ఎలా ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది, ఈ లో ఎనేబుల్ అనేది ఇటు షిఫ్ట్ అవుతుంది, ఇటు ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది. ఈ హై ఎనేబుల్ అనేది లో ఎనేబుల్ ప్లేస్ లోకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో ఇలా డేటా అనేది స్వాప్ అవుతుంది, అక్కడ డేటా అనేది స్వాప్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద స్వాప్ ఇన్స్ట్రక్షన్. నెక్స్ట్ వన్, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ కాపీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ కాపీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే మీ ఆల్రెడీ 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్ లో చూసారు కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని. డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ కాపీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే దోస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా ఆర్ కాపీ ద డేటా. సో అలానే హియర్ ఇన్ 8051 మైక్రో కంట్రోలర్ ఆల్సో data transfer instructions are used to transfer the data or copy the data from one operand into the another operand. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూవ్ ఏ కామా 02h అని ఇచ్చారు, #02h అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. దాని మీనింగ్ ఏంటి, #02h అనేది ఏమవుతుంది, ఏ రిజిస్టర్ లోకి కాపీ అవుతుంది, ఏ రిజిస్టర్ లోకి కాపీ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి 3 టైప్స్ లో ఉంటుందమ్మా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ transfer, the data transfer is occurred in the internal RAM and SFR registers. అంటే ఫస్ట్ టైప్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో 3 టైప్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం కదా, ఫస్ట్ టైప్, సెకండ్ టైప్, థర్డ్ టైప్. ఈ ఫస్ట్ టైప్ లో మనకి ఏంటి అంటే డేటా ట్రాన్స్ఫరింగ్ అనేది ఇంటర్నల్ RAM వర్సెస్ స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్స్ లో జరుగుతుంది. డేటా ట్రాన్స్ఫరింగ్ అనేది ఇంటర్నల్ RAM వర్సెస్ స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్స్ లో జరగడం ఒక టైప్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద డేటా బై యూజింగ్ ద కోడ్ మెమోరీ. మనకి ఏదైతే కోడ్ మెమోరీ ఉంటుందో ఆ కోడ్ మెమోరీని యూజ్ చేసుకొని డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. లేదంటే థర్డ్ టైప్ వచ్చేసరికి ఎక్స్టర్నల్ డేటా ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో, అంటే మనకి ఎక్స్టర్నల్ గా ఏదైతే డేటాని తీసుకుంటున్నామో ఆ డేటాని యూజ్ చేసుకొని కూడా మనం డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు లేదా కాపీ చేసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద 3 టైప్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. అంటే ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, ఇంటర్నల్ RAM అండ్ SFR ని యూజ్ చేసుకొని డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. సెకండ్ వన్ ఏంటి, కోడ్ మెమోరీ అని యూజ్ చేసుకొని డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. లేదా థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఎక్స్టర్నల్ డేటా మెమోరీని యూజ్ చేసుకొని వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా. సో ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసరికి దాంట్లో మూవ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, MOV instruction. This MOV instruction is used to copy the data from one source operand into the destination operand. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూవ్ ఏ కామా #50h అని చెప్పేసి ఇచ్చానమ్మా నేను ఇక్కడ. మూవ్ ఏ కామా #50h అని ఇచ్చా. అంటే ఈ సోర్స్ ఆపరెండ్, ఇది డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్. నేనేం చేస్తున్నాను ఇక్కడ, ఏదైతే సోర్స్ ఆపరెండ్ ఉందో దాన్ని డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్ లోకి కాపీ చేసుకుంటున్నాను, నథింగ్ బట్ మూవ్ చేసుకుంటున్నాను. సో దిస్ మూవ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా ఆర్ కాపీ ద డేటా ఫ్రమ్ సోర్స్ ఆపరెండ్ ఇంటూ ద డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్. అంటే దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ సోర్స్ ఆపరెండ్ అండ్ దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్. సో సోర్స్ ఆపరెండ్ ని డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్ లో కాపీ చేసుకోవడం కోసం ఈ మూవ్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ ని యూజ్ చేసుకుంటాము. ఓకే, సో దీంట్లో వచ్చేసరికి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలంటే మూవ్ ఏ కామా #50h అని ఒకటి తీసుకున్నాం కదా. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మూవ్ ఏ కామా R2 అని చెప్పేసి తీసుకోవచ్చమ్మా. అంటే రిజిస్టర్ లో ఉన్న డేటా అనేది మూవ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, #50h అనే డేటాని ఏ లోకి కాపీ చేసుకుంటున్నాము. సో దిస్ మూవ్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా ఆర్ కాపీ ద డేటా ఫ్రమ్ సోర్స్ ఆపరెండ్ ఇంటూ ద డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్, ఫ్రమ్ source operand into destination operand. Next one వచ్చేసరికి move C. This type of instruction is used to copy the data from the source operand into the register of destination operand. అంటే ఈ move C అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా మనకి ఏంటి, సోర్స్ ఆపరెండ్ లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాని డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్ లో కాపీ చేస్తుంది. బట్
ఆ సోర్స్ ఆపరెండ్ లో ఉన్న డేటా అనేది ఈ మూసీ ఇన్స్ట్రక్షన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఇట్ మస్ట్ బి 8-bit కోడ్. మనకి ఏదైతే ఈ మూసీని యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ మూసీ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఇట్ మస్ట్ బి ఇన్ ద 8-bit కోడ్. సో మూసీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కాపీ ద డేటా ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా ఫ్రమ్ సోర్స్ ఆపరెండ్ ఇంటూ ద డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్. డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్ అనేది ఏ ఉంటుంది, సోర్స్ ఆపరెండ్ అనేది మెమరీ లొకేషన్ ఆ ఇమీడియట్ డేటా ఉంటుంది. కాకపోతే మనం ఏదైతే తీసుకున్నామో ఆ తీసుకున్నది 8-bit కోడ్ లో ఉండాలి. దట్ మస్ట్ బి ఇన్ ద 8-bit code. Next one, move X instruction. This move X instruction means it is used to transfer the data or copy the data from A to A instruction. Ante move X అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ యూజ్ చేసుకొని ఎట్ DPTR అంటే ఏంటమ్మా, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ పాయింటర్ రిజిస్టర్. మూవ్ ఎక్స్ ఎట్ DPTR కామా ఏ అంటే ఏ అనే రిజిస్టర్ లో ఉన్న డేటాని DPTR రిజిస్టర్ లో కాపీ చేస్తున్నాను. సో దీంట్లో మనం మామూలుగా డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్ అనేది ఏమని చెప్పుకున్నాము, ఏ అనే రిజిస్టర్ ఉండాలి అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం. కానీ వైల్ పర్ఫార్మింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ మూవ్ ఎక్స్ దట్ సోర్స్ ఆపరెండ్ డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్ మే వ్యారీ. అంటే ఏంటి, మూవ్ ఎక్స్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ ని యూజ్ చేసుకొని ఏ అనే రిజిస్టర్ లో ఉన్న డేటాని అంటే దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ సోర్స్ ఆపరెండ్. ఏ రిజిస్టర్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ సోర్స్ ఆపరెండ్ అండ్ DPTR రిజిస్టర్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్. ఇక్కడ DPTR రిజిస్టర్ ఏమవుతుంది, పాయింటర్ రిజిస్టర్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద పాయింటర్ రిజిస్టర్. ఆ పాయింటర్ రిజిస్టర్ ఏమవుతుంది, డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్ అవుతుంది. ఏ అనేది సోర్స్ ఆపరెండ్ అవుతుంది. అంటే యాక్చువల్ గా మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఏ అనేది డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్ లో మాత్రమే ఉండాలని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం. బట్ ఈ మూవ్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఏలో ఏదైతే డేటా ఉందో దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ సోర్స్ ఆపరెండ్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి కాపీడ్ ఇంటూ ద DPTR register, whether may be DPTR or whether may be other register, okay. సో ఇలా రాస్తాం మూవ్ ఎక్స్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసరికి. నెక్స్ట్ పుష్ అండ్ పాప్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఈ పుష్ అండ్ పాప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటారు, ఆల్రెడీ మీరు 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్ లో చూసారు. దిస్ పుష్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మూవ్ ద బైట్ ఆఫ్ డేటా ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నల్ RAM ఇంటూ స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్. ఈ పుష్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ మనకి బైట్స్ ఆఫ్ డేటాని ఇంటర్నల్ RAM నుంచి స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్ లోకి మూవ్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ చేస్తాం. At the same time, pop instruction is used to move the byte of data into the stack address. Manaki push ane instruction is used to move the data into the internal RAM into the SFI special function register loki move chesukochu by using the push instruction. And pop instruction ni use cheskoni mana bytes of data ni stack loki move chesukochu. Manaki edaithe stack untundo aa stack loki move chesukochu. So this is the push and pop instructions. Next, exchange instruction. Next one is the exchange instruction. XCHG instruction is considered as an exchange instruction, and this instruction is used to perform the exchange of data. This instruction is used to perform exchange of data. అయితే ఆ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఎక్కడెక్కడ అవుతుంది అంటే ఫర్ ద సోర్స్ రిజిస్టర్ ఇంటూ an డెస్టినేషన్ రిజిస్టర్. అంటే బై యూజింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ XCHG ఏ కామా ఎట్ R2 అని ఇచ్చానమ్మా. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఏలో ఉన్న డేటా అనేది R2 రిజిస్టర్ లోకి ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది, R2 లో ఉన్న డేటా అనేది ఏ అనే రిజిస్టర్ లోకి ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది. సో హియర్ ఐఎమ్ పర్ఫార్మింగ్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆపరేషన్ ఫర్ ద 2 ఆపరెండ్స్. ఏదైతే నేను 2 ఆపరెండ్స్ తీసుకున్నానో ఆ 2 ఆపరెండ్స్ కి నాకు ఎక్స్చేంజ్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫార్మ్ అవుతుంది, దాని మీనింగ్. సో ఏ అనేది డెస్టినేషన్ రిజిస్టర్ లో కన్సిడర్ చేసుకొని ఇక్కడ ఎట్ R2 అని చెప్పేసి అది మెమరీ లొకేషన్ కావచ్చు, ఇమీడియట్ డేటా కావచ్చు. సారీ, ఇక్కడ ఇమీడియట్ డేటా అనేది యూజ్ చేయకూడదమ్మా, మెమరీ లొకేషన్ కానీ లేదా రిజిస్టర్ కానీ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇమీడియట్ డేటాని మనం తీసుకోకూడదు, ఓకే. సో ఎక్స్చేంజ్ అనేది తీసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ మనకి డెస్టినేషన్ ఆపరెండ్ అనేది ఇట్ మస్ట్ బి ఏ రిజిస్టర్ అండ్ సోర్స్ ఆపరెండ్ అనేది ఇట్ మస్ట్ బి ఏ రిజిస్టర్ ఆర్ ద మెమరీ లొకేషన్. హియర్ ఇమీడియట్ డేటా కెనాట్ బి టేకెన్. ఇమీడియట్ డేటా కెనాట్ బి టేకెన్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే XCHD అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా యూజ్ చేస్తామమ్మ. ఈ ఎక్స్చేంజ్ లోనే మనకి XCH అంటే ఎక్స్చేంజ్ D అని చెప్పేసి యూజ్ చేస్తాం.
exchange D అనే instruction. This instruction is used to exchange the lower nibble. This instruction is used to exchange the lower nibble into ఏ రిజిస్టర్. అంటే ఈ XCHGD అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తున్నాం? లోయర్ నిబుల్ లో ఉన్న డేటాని ఏ రిజిస్టర్ లోకి కాపీ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ చేస్తాము. సో దీస్ ఆర్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. అంటే మూవ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, మూవ్ సి ఇన్స్ట్రక్షన్, మూవ్ ఎక్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్, పుష్ అండ్ పాప్ ఇన్స్ట్రక్షన్, XCHG ఇన్స్ట్రక్షన్. Move instruction is used to transfer the data or copy the data from the source operand into the destination operand, and move C instruction is used to same copy the data from the source operand into destination operand, but while performing the move C instruction, the data should be 8-bit. The data should be 8-bit code format. Okay. Move X instruction is used to copy the A is nothing but the destination, source operand. అంటే move X instruction is used to copy the source operand into destination operand, but the source operand must be A register. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, move X అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకి సోర్స్ ఆపరెండ్ ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో అది ఏ అనే రిజిస్టర్ అని తీసుకొని కాపీ చేసుకుంటాం డేటాని. నెక్స్ట్ పుష్ అండ్ పాప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. పుష్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా from the byte to the internal bytes of data from the internal RAM into the special function register, and pop instruction is used to transfer the data or copy the data from the stack